बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IMS लर्नर्स द खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पिशावर उर्दू जमात सोम द थर्ड क्लास स्टूडेंटान अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक द द्रेम क्लास स्टूडेंटान मुंगा बदी बुक के चिकम लेसन नंबर 18 दाग सबक मुंगा वेलु राजी चिनन आगे एक्सरसाइज तास तो वड़ांदी गु द अतलसम सबक राबशई पेज नंबर 128 बदी बांदी द अतलसम सबक मश्क मौजूद दे सईदा इंग्लिश के वर्तो एक्सरसाइज वही नो एक्सरसाइज बताओ तो नन वड़ांदी को फर्स्ट राजी नए अल्फाज नवी अल्फाज राकड़ी दी अवल नंबर दे दिए हुए अल्फाज के मायनी समझे कम अल्फाज चिराकड़ी दे दी पमाना बाने जान पोया कई नो बदी की राजी गोरा अल्फाज मायनी बुलंद व बाला ऊंचे कद का चिसोग घट कद वाला भी ऊंचे कद का जट जट मीन फौरन एकदम दिलकश खूबसूरत खूबसूरता बेसाख्ता फौरन बेख्तियार मतलब फौरन जल्दी सरा बेख्तियार खौफजदा डरा हुआ यरीदलेवी सईदा दासी यरीदले सयाह सैर का शौक रखने वाला द सैर शौक सातल वाला तसोई सयाह चीज़े पजे गर्जी मुल्कुनो प मुल्कुनो गर्जी अखपल चकरे वखी ठीक दा और पसी नेक्स्ट राजी आपने क्या समझा वही तासु सही दकड़ल दी जवाब मंग तब कमेंट के वेले शई द्वेम क्वेश्चन दे सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब में रंग भरे द सबक मुताबिक चिकम दुरुस्त जवाब दी पागी की मतलब कलर वर कई सही दा जबतास ता टेक विकोमा तासो बिया कलर ना वर कई ठीक दा दे खानों की बकलर वर के चिकम दुरुस्त दे फर्स्ट राजी बेसाख्ता सब के मुंह से निकला वही फौरन द टोलो खुलेना मतलब हुआ तल अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह नो देखी कम ठीक थे जिम नंबर सुभान अल्लाह ठीक शो सेकंड दे आयशा ने ताज़ा फूलों का बना हुआ खरीदा आयशा चिकम ताज़ा ताज़ा गुलूनो सी जो कड़ी आसे वागस्तल ताज हार या गुजरा सी अगस्तल ताज या अगस्तल ठीक शो न दा पकी ठीक थे थर्ड नंबर दे वादी मरी के रास्ते में आया द वादी मरी पर लारा की सरा गली गुलशन पार्क जेलानी पार्क चत्तर पार्क देखिए कम ठीक थे चत्तर पार्क ठीक शो बिया फोर्थ नंबर दे अब्बाजान ने अहमद के लिए रिमोट से चलने वाला खरीदा अब्बाजान अहमद दपारा रिमोट सर चिकम सीज गर्जीगी सी वाला गस्ती ट्रक जहाज रोबोट नो देखिए मा सरा जहाज राजी जहाज बाने बटे को लगे ठीक शो बल राजी 5 नंबर माल रोड पर मशहूर तारीखी इमारत थी माल रोड बाने मशहूर तारीखी इमारत दसो होटल की डाकखाने की स्कूल की बदी के राजी डाकखाने की ठीक शो दा टिकते दिल बतासु रंगुन आवर के मुख्तलिफ राजू और पसी नेक्स्ट पेज था पेज नंबर 129 तरफ था बदी की ब्या राजी क्वेश्चन 3 सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिख कर खाली जगह पुर करे सबक मुताबिक दुरुस्त अल्फाज हुली कई उदा खाली जई न सके पुर कई डक कई फर्स्ट राजी ठंडी हवा के देश ने वादी मरी के करीब आने की खबर दी नो ठंडी हवा के जोंको ने सही दा दाटोल पर लेसन किश्ता खा सबक किश्ता देखी बोली कई जोंको ने वादी मरी के करीब आने की खबर दी द्वेम दे गैर मुल्की देश बड़ी तादाद में इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे नो गैर मुल्की सराजी गैर मुल्की सयाह ठीक शो बल राजी एक बड़े से देश के सामने बच्चों ने तस्वीर बनवाई एक बड़े से घड़ियाल ठीक शो देखी घड़ियाल राजी नाम पलेसन किश्ता तासुब उगोरई आधा टूल खाली जगह बा और कई घड़ियाल ब्यास राजी सलोरम नंबर चरा पानी के कुदरती देश का पानी गाड़ी के टायरों पर डाला गया बदी की सराजी जरनो चढ़ा पानी के कुदरती जरनो सही ना देखिए बोली कही जरनो और लास्ट वन दे फजा में देश बढ़ जाने की वजह से वापसी का इरादा किया गया वो फजा किसी शे सेवा शो दी वापसी इरादा उकड़न फजा में खून की उनकी सेवा शो सही दा यख माहौल यख मौसम उरेजा वानो दिवेल ची वापसी को बारान वनिशी सही दा वापसी बलाड़ शो नेक्स्ट राजी 4 नंबर क्वेश्चन दिए हुए सवालों के जवाब लिखे सवालात रकड़ी दी जवाबात लिखई अलिफ बे जिम दाल ही दा 5 क्वेश्चन दी सही दा दा रकड़ी दी दा क्वेश्चन दी तासु कतले शे दी जवाब मन कापई की रेडी कड़ी दी तासु वर्ता दी ख्वा कापई की कतले शे चिकम सबक नंबर 18 दे आओ मलका कोहिसार की सैर दागे क्वेश्चन ही आंसर इधर तो मौजूद दी फर्स्ट राजी गोरा दिए हुए सवालों के जवाब लेके अवल ने क्वेश्चन दे आयशा और इसके घर वाले
چوټیو में سیر के लिए कहा गए وای عائشہ او داغوی کوروالا په چټیانو کې سیر د پاره چرته تلیو جواب لیکل شي جواب نمبر 1 عائشہ اور इसके घर वाले چټیو में سیر के लिए मरी गए عائشہ او داغوی کوروالا په چټیانو کې سیر د پاره मरी ته تلیو دویم کوېشن دی بے نمبر سیاح کیسے کہتے ہیں سیاح ستوي جواب نمبر 2 بولی کی ملکوں کی سیر کرنے والے یا پھر سیر کا شوق رکھنے والوں کو سیاح کہتے ہیں د ملکونو سیر کول والا یا د سیر شوق ساتلو والا چې څوک د سیر ډیر شوقیان وي هغه ته سوی سیاح دوسرے ملکوں کو سیر کرنے کے لیے دوسرے ملک جاتے ہیں صحیح ده نور ملکونو لپاره سیر د لپاره مطلب نور ملکونو ته ځي فارن کنټری ته ځي بل کنټری ته ځي ټیک ده نو دا چکر وای سیلونه کوي دیتا سیاح وای سوال نمبر 3 د جیم نمبر مال روड پر چہل پہل کیوں تھی په مال روड باندې دا چہل پہل رش روشا او شور وغیرہ رش ولی جواب نمبر 3 بولے کہ مال روड پر چہل پہل اس لیے تھی کہ دوسرے غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں گھومتے نظر آ رہے تھے اس وجہ سے مال روड پر چہل پہل تھی مال روड باندې چہل پہل رش ډیر زکو چې په نور کم بهر کنټری نه هم کم سیاح په غټ تعداد سره په نظر راتلو د غلطه بغرزیدل تل راتل بسیدا او د وجه په مال روड باندې ډیر زیات رش وو ټیک شو کنه چې کوېسچن ختمي کی دا شان خسته انډرلاین ور سره وخی چې پته لګي چې یو کوېسچن کمپلیټ شو نو پیپر خسته جوړوي خا دا طریقہ کار زده کوي تاسو ټول بیا اور پسیبل 4 نمبر کوېسچن دے دال نمبر اگر آپ عائشہ اور احمد کی جگہ ہوتے تو آپ کیا خریداری کرتے وای کو چری تاسو د عائشی او د احمد په ځای وای کم چې په سبق کې موجود دي نو تاسو بس خریداری کوله سبا مغستل ٹھیک ده جواب 4 بورد ولی کہ اگر میں عائشہ اور احمد کی جگہ ہوتا تو میں لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء خریدتا کیونکہ وہاں کی لکڑی بہت مشہور ہے کو زو د عائشی او د احمد په ځای وای نو ما بد لرګي نه چې کوم سيزونه جوړیږي هغه به ما غستل مطلب لرګي سيزونه ال ډیر زیات مشهور وو صحیح ده کنه نو تاسو خپل جواب دلته لیکل شي تاسو بس غستل خپل آئیډیا ور سره دی جواب کې شیئر کولای شي بیا اور بس کوېسچن 5 थे अगर आपको सैर के लिए कहे जाने का मौका मिले तो आप किस जगह जाना पसंद करेंगे और क्यों وای کو چری تاسو ته د سیر مکمل او شي نو تاسو به کم ځای ته تګ غواړئ کم ځای به خوښوي اولی نو دا کوېسچن جواب مرته هر یو کس ځان له ورکولای شي مالی کله جواب 5 پنځم आंसर دے اگر مجھے سیر کے لیے کہے جانے کا موقع ملے تو میں کمراٹ جانا پسند کروں گا کوچری ماته د سیر د پاره سم مکمل لاو شو نو زب کمراٹ مطلب زم چې ال تلاش ما غزه بخوما کیونکہ وہاں کا ماحول نہایت خوبصورت ہوتا ہے دا غزه ماحول ډیر خسته خوبصورت وي اور موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے موسم ډیر زیات خوشگوار وي اور ہر طرف برف ہی برف نظر آتا ہے اور ہر طرف تا د برف واو رخکاری واو رشي ٹھیک ده کنه نو ما دا آنسر لیکل دي کو تاسو کم ویورز دي کم زمونږ سبسکرایبر دي کم سټوډنټس دي نو کاغوی دا کوېسچن پڑھاوي او جواب لیکي نو هغه په مایند کې چې کم زوي تاسو ورته غلي کله شي آیا تاسو کلام ته تګواړی سواد ته تګواړی دیر ته تګواړی ابتابات ته تګواړی هغه متعلق تاسو خپل مایند مطابق ورته جواب لیکل شي دا کمپلیټ شو تاسو سکرین شاٹ اغستل شي سټوډنټ صحیح ده دا یاداشت لپاره پیپر لپاره دا آنسر وي خبیا اور پس راضی نیکسٹ مل کر کرے بات سوئی پنجم نمبر کوېسچن دے سیر و تفریح کے حوالے سے اپنے صوبے یا علاقے کی چند مشہور جگہوں کے نام بتائیں نیز یہ بھی بتائیں کہ وہاں آپ کو کون سی چیزیں اچھی اور کون سی ناگوار لگتی ہے اور کیوں سیر و تفریح حوالے سرا خپل صوبہ کی یا خپل علاقہ کې موضوع مشهور زین نمونه تاسو موږ ته وای او داغي مطلب دا وای چې تاسو بدی کې کم سيزونه خوښ شو کم در باندې خو لګیدو کم در باندې خونه لګیدو اولی نو دا سټوډنټس تاسو لپاره د اکټیویټی دا تاسو لپاره د ټاسک ته نو تاسو به هم سلاس په خوځوي کار بکوي ښه چې دا اکټیویټی پریکټیکل ورک دا ټاسک تاسو نه کوي نو غره دا کار دینه بغیر نه چلی ټیک د سټوډنټس نو تاسو بل خپل کلی کې خپل صوبہ کې خپل ویلیج کې بلال شي وبګرځي کم خو ماحول وی کم خزینه مشهور زینه وی دغه کې تاسو خوښ شو او سم خوښ نه شو دا ټول ورته ویلې شي ٹھیک شو کوېسچن 6 پاکستان میں بہت سی خوبصورت جگہ ہے دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ آپ ان میں سے کس جگہ جانا پسند کریں گے اور کیوں پاکستان کی مختلف خوبصورت ځایونه دي او کوم تصویرونه چې لاندې راکړي دي سره غور سره وګورئ او موږ ته وایي چې بدی کې تاسو کم ځای خوښیږي مطلب چې هلته لاړ شئ اولی لکه ګوره پکچر کې راکړی شالیمار باغ دا پکچر دی جیل سیف الملوک دا پکچر شو وادي کیلاش دا پکچر شو ٹھیک ده نو زما خو بدی کې چې کم جیل سیف الملوک ته دا خوښیږي چې دا غلطه سړی یو ځل بیا چکر وای ټیک ده نو بیا راشي پیج نمبر 130 طرف ته نیکسٹ پکچر ته وګورئ هنا جیل راکړی دی پکچر شامل دی شاهجهانی مسجد دی پکچر تاسو کته شي وادي نیلم دی پکچر لیدلې شي ٹھیک ده نو تاسو چې کم دی چې خوښیږي ورته ویلې شي ورپسې راځي لفظوں کا کیل 7 نمبر کوېسچن دی درج ذیل ہندسوں کو گنتی میں لکھ کے
دا هندسي وای تاسو په ګنتۍ کې ولیکئ صحیح ده کنه. نو اوس به دا لیکو چې دا هندسي لکه دا ما سره څه شی دي، دا ما سره 43 دی، نو موږ به دا ولیکو په ګنتۍ کې. ټیک شو چې دا څنګه لیکل کیږي. نو زه درته لیکم تاسو ورته ګورئ. دا 43 ټیک شو. بیا سره راځي 47 دی، نو 47 بیا سره راځي 45 دی، نو 45 ټیک ده 45 داسې طریقې سره به دا لیکئ. بیا راځي 49 دی، نو 49 بیا سره راځي ورپسې راځي چې کوم 42 دی، نو 42 بیا سره راځي 50 دی، نو ګنتی کې څه لیکل کېږي 50 دې ته به 50 ولیکئ. بیا سره راځي 41 دی، نو 41 نیکسټ دی 46 به ولیکي 46 او نیکسټ راځي ما سره 44 راځي 44 او لاست ون څه دی 48 دی 48 دا مو شو. نیکسٹ راځي قواعد سی के قواعد از د کلی. 8 نمبر क्वेश्चन दे खत कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ लिख कर जुमले दोबारा लिखे. چې کوم خط कशीदा अल्फाज دي لاندې ته انډرلاین دي دا غي درست مترادف ولیکي او جملې څه کوي کمپلیټ کوي. مترادف څه ته وایي لکه الفاظ مترادف ټیک ده معنی یو وی خو ټکي بدل وي. لکه یو الفاظ متضاد دي دا غي الټ وي او الفاظ مترادف هغه ته وایي چې ټکي بدل وي خو معنی سیم وي. ښه راځي فرست راځي الله تعالی ने हमारे वतन को बेशुमार नेमतों से नवाजा है. الله تعالی زموږ وطن बेशुमार नेमتونه ورکړي دي صحیح ده کنه. نو وطن د دې مترادف بولیکو موږ بولیکو چې الله تعالی نے हमारे وطن پسې موږ څه ولیکو وطن پسې تاسو ملک لیکئ د دې مترادف دا دی ښه ملک. نو وطن ملک کو बेशुमार नेमतों से नवाजा है. ٹھیک ده داسې طریقې سره به تاسو لیکئ. ښه بیا دویم د پاکستان میں سیر و سیاحت के लिए इंतहाई हसीन जगह है. पाकिस्तान की सैर و सियाहत लپاره ډیر زیات حسین ځای نه دي. نو تاسو بولی कि पाकिस्तान में सैर और सियाहत के लिए इंतहाई हसीन په ځای به څه ولیکئ خوبصورت. نو دا مترادف شو ٹھیک شو خوبصورت जगह है دا ولنې شو دا دویم شو. और पसी तल दे बाग में हर तरफ फूलों की महक फैली हुई थी. और बाग के हर तरफ د ګلونو چې کوم महक ته دا خوشبو ده او دا پکې خور شوی. نو 3 نمبر کې ومنګولي کو چې باغ में हर तरफ फूलों की महक په ځای به څه ولیکئ महक په ځای به خوشبو ولیکئ. نو ګوره خوشبو دا د مترادف شو پهلی हुई थी خورا شوی و ٹھیک ده کنه پہلی हुई थी. څلورم دی हमें अपने فرائض में غفلت से काम नहीं लेना चाहिए. مونږ له خپل چې کوم فرایض دي کارونه دي کنه هغه کې غفلت نه دی کول پکار. 4 نمبر ولیکئ हमें अपने فرائض में غفلت. نو غفلت په ځای د مترادف بس ولیکئ لاپرواہی नहीं لاپرواہی से काम नहीं लेना चाहिए. बस 5 नंबर दे वादी मरी का खूबसूरत मंजर देखने वालों पर एक जादू तारी कर देता है. वादी मरी چې کوم खूबसूरत منظر دی چې سوګوري مطلب هغه یو جادو داسې راځي ٹھیک ده کنه. نو 5 نمبر بولی کوي چې وادي मरी का खूबसूरत मंजर देखने वालों पर एक जादू तारी पसे वसूली गई. नदी मुतरादिफ बोली गई एक सहर जादू तारी ते सहर हम ठीक शो सहर तारी कर देता है. जादू तसवी सहर नो एक सहर तारी कर देता है दाली कलेशी दामुशो.
دغه طریقې سره به دا تاسو کمپلیټ کوئ. خراب شو پیج نمبر 131 طرف ته. ورپسې نیکسٹ راځي چې کوم 9 نمبر کوېسچن دی. दिया हुआ पैराग्राफ पढ़े और इसमें दिए हुए मुज़क्कर अस्मा के मुअन्नस और मुअन्नस अस्मा के मुज़क्कर लिख कर खाली जगह पर करे. دا पैराग्राफ را کړی دی وای بدی کې چې کوم مذکر دی هغه مؤنث ولیکي چې کوم مؤنث دی هغه مذکر ولیکي خالی جگہ کمپلیټ کړي. راځي چې دام تاسو ته وړاندې کو. را بشي ورپسې کوم کوېسچن دی. ها एक दिन आयशा अपने अम्मी अब्बू के साथ गाँव गई. یو ورځ مطلب عائشہ خپل امی ابو سره کلی ته لاړه گاو ته لاړه. وها उसके दादा जान ډیش را کړی دی. दादा जान مؤنث شو، दादा जान مذکر دی نو د دې مؤنث بولی کی. دادی جان تایا جان سیدا تایا جان لیکلی دی. تایا جان مذکر دی د دې مؤنث بولی کی. تائی جان کاما دادا جان دادی جان کاما تایا جان کاما تائی جان. او بیا ورپسې دی ګوره ډیش دی اور چچی رہتے ہیں د دې به مذکر ولیکئ او چچا به ولیکئ دلته کاما اور چچی رہتے ہیں. هلته چرته دوی چرته اوسیږي التا دوی दादा जान दादी जान ताया जान ताई जान चाचा और चची उसीगी. उन्होंने घर में बहुत से जानवर पाल रखे. दी पकोर की मुख्तलिफ जनावर सातली दी जैसे डैश तोती नो तोती मुअन्नस दे दे मुज़क्कर से दे तोता तोता بیا तोती का माना टिक शो. तोती घोड़ा घोड़ा मुअन्नस शो वली की घोड़ी. بیا का माना बेल मतलब बेल और बेल बेल दसरा जी और देश वगैरह नो बेल और गाय वगैरह ठीक शो. दादा सीजों बकी शामिल ली. उसने वहाँ मुर्गा और मुर्गा मुअन्नस जी मुर्गी भी देख जो दाना दुंका चुग रहे थे. आयशा ने गाँव की सैर से खूब लुत्फ उठाया. اغل ته مرغه مرغي هغه مولیدو چې هغه خپل دانه خوړله او عائشې دغه د گاو سیر نه ډیر زیات لطف واغستو. ٹھیک شو. نیکسٹ پہ راضی پڑھے 10 نمبر کوېسچن دے. دی ہوئی عبارت 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھے. عبارت را کڑے په 1 منٹ کی درست تلفظ اور روانی سے روائی. لولو سرجیل منسیرا سے تقریباً 350 کلومیٹر دور واقع ہے. لولو سرجیل منسیرے نے تقریباً 350 کلومیٹر لرے واقع دے. ہر سال بڑی تعداد میں سیاح یہاں آتے تھے اور ہر کال سیاح بڑی تعداد سردل ترازی. دریائے کنہار میں پانی کا بڑا دریا لولو سرجیل ہی ہے. دریا کنہار کی جو اوبو چې کوم غټه ذریعہ ده هغه لولو سرجیل له. جھیل کا پانی شیشے کی طرح شفاف ہے. د جھیل د اوبو شیشے پر رنگ صفا دی. سیدا لولو سر کی برف سے ڈکی ہوئی پہاڑوں کا عکس جب جھیل کے صاف پانی میں دکھائی دیتا ہے. اور لولو سر برف چې کوم دغه ډک پہاڑوں چې کوم عکس دی کنه دا د جھیل کی اوبو کی صفائی سره ښکاري تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں. یہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے. مطلب کتون کے ورته حیرانیږي چې دا منظر خو ډیر زیات خوبصورت دی. کچھ نیا لکھ کے سنوی نکل دی. 11 کوېسچن دے. اپنے پسندیدہ کسی ایک سیاحتی مقام کی تصویر اپنے کاپی میں چسپا کرے اور اس سے متعلق 10 مربوط جملے لکھ کے استاد د پاره بیا یو بل اکټیویټي را کړی دا. صحیح سټوډنټس چې تاسو خپل پسندیدہ یو سیاحتی مقام تاسو خوښ کړئ په خپل کاپی تصویر هغه کې ولګوئ چسپاو کوي ګم باندې. ټیک شو. هغه متعلق یو 10 مربوط جملې ولیکئ دا هغه متعلق. ټیک شو. کوېسچن 12 دے. آپ نے اس سال گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزارے؟ اپنے کسی ایک دن کا احوال ڈائری کی صورت کاپی میں لکھ کے. صحیح ده دام د تاسو متعلق ته هغه تاسو ټاسک ته اکټیویټي ده تاسو باره کې وای تاسو بدی کال ګرمیان چھټیاں څنګه تیرې کی او د یو ورځ د ګرمیان چھټیاں د یو ورځ په خپل ډایری کې په کاپی کې د احوال نوٹ کوي ولیکئ. ټیک ده. نو الریډي د ګرمۍ چھټیاں دي او د ډېرو ځایونو کې به ګرمۍ چھټیاں اوس ختمېدو والا وي. سکولونه به اوپن کیږي خو پېښور کې به تقریبا اوس هم چھټیاں نشته. اګست کې به اوپن کیږي هغې ته اوس هم یو میاشت چھټیاں نشته که نه. نو هغې متعلق به تاسو دوی ته جواب ورکوئ چې کوم سټوډنټ چې چھټیاں ختمېدو والا دي نو هغه یو دن احوال ورته بیان کوي. आओ करे काम 13 क्वेश्चन दे. नीचे दिए हुए मौजूआत में से अपनी पसंद के मौजू पर 1 मिनट की तकरीर तैयार करके कमरजुमात या सुबह की सिमली में पेश करें. لاندې چې کوم موضوعات راکړي په خپل خوښه د دې موضوعات باندې 1 منټ تقریر تیار کړي په خپل کمرجمات کې یا په سملی کې سکول کې پیش کړي. صحیح ده. موضوعات کم کم دي. ملک کی ترقی میں تفریحی مقامات کا کردار. د ملک کی ترقی کی تفریحی مقامات کردار دا مضمون دی. موضوع اسٹک شو او قدرتی مناظر کی اہمیت د قدرتی مناظر سے اہمیت تے او اہم تاریخی عمارات کی ضرورت اور اہمیت
اهم چې کوم تاریخي عمارات د هغې ضرورت او اهمیت. نو دا موضوعات یې راکړي دي. د دې باره کې تاسو چې کوم یو خوښېږي هغې باره کې 10 مطلب یو منټ تقریر تیار کړئ، خپل کمره جومات کې پیش کړئ یا سحر کې چې اسمبلي کېږي خپل سکول کې اسمبلي کې پیش کړئ. نو دا ستاسو دپاره یو بله اکټیویټي شوه. دا اکټیویټي مست کوئ ښه، دې سره به ستاسو پریکټس کېږي، تاسو به قابل کېږئ او انشاءالله دې سره به تاسو کې ډېر چینجز راځي. ټیک ده که نه؟ دا ستاسو یو قسم له ہوم ټاسک دی، صحیح ده؟ دا کوئ. را به شو پیج نمبر 132 طرف ته. به دې باندې مونږ سره 32 پیج باندې مونږ سره جایزه نمبر 4 موجود دی. جایزه لکه څنګه چې ورته مونږ انګلیش کې ریویو ایکسرسایز وایو، صحیح ده؟ دا هغه ریویو ایکسرسایز دی. دې مطلب دا دی چې دا څیزونه مونږ ویلي دي خو دوباره مخې ته راغلو، صحیح ده؟ سننا و بولنا. فرسٹ وی دیا ہوا واقعہ غور سے سنے اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دے. دغه واقعہ راکړي وای دا تاسو واورئ او کوم سوالات کوېسچن کې هغې جوابات ولا ورکړئ. ګوره څه وایي، مائیکل اور جمیل پڑوسی ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ محل کے دوسرے لوگوں سے بھی اچھا میل جول رکھتے ہیں. ٹھیک ده؟ مائیکل اور جمیل دا پڑوسیان دي، مطلب ګاونډیان دي او دواړه یو بل خیال ساتلو سره د محلې چې کوم نور خلک دي که نه د هغوی هم هغوی سره ځان تړلی ساتي، هغوی خیال ساتي. مائیکل کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی. د مائیکل طبیعت څو ورځو نه خراب و. وہ دفتر بھی نہیں جا رہا تھا، اگر دفتر تو ہم نہ تلو مطلب نہ بتلو ذکر طبیعتی خراب ہو. جمیل روزانہ اس کی حیریت دریافت کرنے اور اس کے گھر جاتا اور اس کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا. جمیل چې د ملګری و پړوسیانو د به روزانه د خیریت د تپوس به کولو او د کور ته به تلل او د چې کومه ذمہ داري وي هغه کې به لاس ورسره اړول. جمیل مائیکل کو سودا سلف لا کر دیتا. جمیل چې د هغه مائیکل مطلب سودا سلف سودا مودا به ولا راوړله. اس کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ مائیکل کے بچوں کو بھی اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری جمیل نے اٹھا لی. او د دې نه علاوه د خپل بچو سره د مائیکل چې کوم بچي و د هغوی هم اسکول ته بوتلل او راوستل دا ذمہ داری هم اوچته کړې وه. تندرست ہونے پر مائیکل نے جمیل کا شکریہ ادا کیا. تندرست چې کله شو نو مائیکل د جمیل څه وکړو؟ شکریہ ادا کړه چې کله روغ شو. ہمیں چاہیے کہ جب پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کرے. صحیح ده؟ موږ له پکار دي که چېرې پړوسیانو له کله د مدد ضرورت وي نو موږ د هغوی مدد وکړو. بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. او که چېرې بیمار شي نو د هغوی عیادت وکړو، تپوس یې وکړو، لاړ شو ورله. جان بوجھ کر شور نہ کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے. صحیح ده؟ جان بوجھ کر په قصدن تاسو شور مه کوئ، د یو بل احترام کوئ. د دې نه موږ ته دا لیسن ملاویږي چې موږ له پکار دي د یو بل خیال وساتو، د پړوسیانو خیال وساتو، د هغوی حق ادا کړو، هغوی سره په سختۍ کې په مشکل وخت کې لاس واړو. صحیح ده؟ شور شرابه نه جوړو چې مخکې رانه په عذاب نشي او د ټولو سره احترام سره پیش کیږو. ٹھیک شو؟ بیا لاندې سوالات کوي. مائیکل اور جمیل کون ته؟ وایي مائیکل او جمیل څوک؟ نو تاسو ورته جواب لیکلی شئ. الریډي موږ به دې پیراګراف کې ویلو چې مائیکل اور جمیل پڑوسی تھے. مائیکل اور جمیل څو پڑوسیانو ګاونډیانو. بی کوېسچن دی، مائیکل آفس کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وایي مائیکل څه دی آفس ته ولې نه تلو، هلته نه راتلو، څه وجه؟ جواب لیکلی شئ چې مائیکل کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی اس لیے وہ آفس نہیں جا رہا تھا. د مائیکل طبیعت څو ورځو نه خراب و، دې د وجې دا آفس ته نه تلو. ټیک شو؟ بیا دریم کوېسچن دی، جیم نمبر جمیل نے مائیکل کی مدد کیسے کی؟ جمیل د مائیکل مدد څنګه وکړو؟ جواب لیکلی شئ جمیل نے مائیکل کو سودا سلف لا کر دیتا. اس کے علاوہ مائیکل کے بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری بھی اس نے خود اٹھا لی تھی. جمیل څه دی د مائیکل مدد یې وکړو. صحیح ده؟ د هغه سودا سلف مدد به یې کولو، هغه به وله راوړل او د دې نه علاوه د خپل ماشومانو سره د ماشومانو هم سکول ته بوتل راوتلل، دا ذمہ داری هم په خپله اوچته کړې وه. دال نمبر کوېسچن دی، اگر آپ جمیل کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کو چرې تاسو د جمیل په ځای وئ نو تاسو به څه کول؟ جواب 4 لیکلی شئ، اگر میں جمیل کی جگہ پر ہوتا تو میں اپنے پڑوسیوں کے ہر دکھ سکھ میں مدد کرتا. کو چرې زه د جمیل په ځای وم، زه به د پړوسیانو مطلب د هغوی چې هر دکھ سکھ هغې کې به هغوی سره مدد کوم. اس کی ذمہ داری بھی پورا کرتا. د هغوی څه ذمہ داري وه هغه به هم ما پوره کول. اور مشکل وقت میں پورا ساتھ دیتا او په مشکل وخت کې به پوره د سره زه ولاړم، ساتھ به مې ورکول. ٹھیک شو؟ بل راځي پڑھنا. کوېسچن نمبر 2 ایسے وی دیے ہوئے اشعار درست تلفظ لے آہنگ اور روانی سے پڑھے. اشعار راکړي دي په درست تلفظ لے آہنگ سره او روانی سره وایي. غوږ ورته کېږدي. نظر رات کے وقت آتے ہیں تارے، نہ جانے کہاں دن کو جاتے ہیں تارے. اندھیری ہو راتیں تو پھر کچھ نہ پوچھو کہ کس شان سے جگمگاتے ہیں تارے. چلا جائے جب شام کے بعد سورج تو پھر اپنی محفل جماتے ہیں تارے. صرف لے آہنگ سره ویلو، روانی سره ویلو. ټیک شو؟ نور پکې څه نه دي کول. را به شو پیج نمبر 133 طرف ته. ورپسې بیا راځي زبان شناسی. زبان شناسی را کړی دی. 3 نمبر کوېسچن دی، الفاظ کے مترادف لکھے. د الفاظ مترادف لیکل دي. سوی الفاظ او مترادف. کاله، نو د کاله مترادف به تاسو د خولی کوي. مترادف ما تاسو ته ویلو چې معنی سیم وي خو ورډ بدل وي. ټیک ده؟ نو کاله سیاه او کاله یو شی دی. بل د شک، نو شک ته بولی کوي شبه، دا مترادف شو. حرارت ته بولی کی ګرمي.
ټیک شو. او بل د ایثار، ایثار مین قربانی، نو دا د یو بل مترادف دي، یو شی دی معنی یې سیم ده، ورډونه بدل دي. क्वेश्चन 4 दे दी हुए वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखे दगा राकड़ी दी वाहिद जमो लिखे द जमा वाहिद लिखे नो درخت درخت ما سره واحد دے د جمع بولی کو درختو ایزی دی ښه. بل وظیفه راکړي دا جمع دے د واحد بولی کی وظیفه ٹھیک شو. او بل سره جی بچہ واحد دے نو د بچہ جمع بولی کی څه بولی کی جمع نو بچے ٹھیک شو. او بل منزل جمع لیکل د واحد لیکه منزل. او نیکسٹ دے مکانات جمع لیکل د واحد لیکه مکان. دامو شو. نیکسٹ راضی 5 نمبر اسم معرفہ والے پھولوں میں پیلا اور اسم نکرہ والے پھولوں میں سرخ رنگ برے. اسم معرفہ والے کم ګلان دی کی پیلا کلر ورکی او اسم نکرہ والے چې کم ګلان دی هغه سرخ رنگ ورکی. اسم معرفہ صحیح ده چې کم پراپر ناون دی او اسم نکره انګلیش کې چورته کامن ناون وای نو راځي چې دله تاسو کلر هم ورکې مختلف رنگي براوالي. خراب شو. فرست راځي کتاب نو کتاب ما سره سره کتاب ما سره اسم نکره دی کم کتاب نو دله تاسو دا شان طریقې سره سرخ رنگ ورکول شي. ٹھیک ده. بیا پکې راځي احمد نو احمد پکې څه دی یو خاص نوم دی نو اسم معرفه دی دله به تاسو پیلا رنګ ورکئ. ٹھیک ده. دغسې طریقې سره به تاسو داسې طریقې سره کلر ورکئ. زه زر زر کومه چونکې ویډیو بیا ډېرې لینتي کېږي تاسو به صحیح طریقې سره ورکئ. بیا سره راځي جګ نو جګ بیا اسم نکره دی صحیح ده نو دله به تاسو بیا سرخ رنګ ورکئ. او نیکسٹ ورپسې راځي نیکسٹ ورپسې راځي شالیمار باغ. شالیمار باغ بیا تاسو سره اسم معرفه دی مشهور دی یو خاص نوم دی پراپر ناون دی دله به تاسو پیلا کلر ورکئ. صحیح ده. پیلا کلر به وګورئ ځان سره او دله به تاسو ورکئ سټوډنټ. صحیح ده تاسو کار دی. ورپسې بیا راځي ګلاس نو ګلاس ما سره بیا اسم نکره دی دله به تاسو سرخ کلر ورکئ. او نیکسٹ ورپسې چې بل کوم راځي هغه ما سره دریراوي دی اسم معرفه دی دله به بیا پیلا کلر ورکئ. نیکسٹ چې ورپسې بیا سره راځي کرسی دی نو کرسی ما سره سره راځي کرسی ما سره اسم نکره راځي دله به تاسو بیا سرخ کلر ورکئ. ٹھیک شو. سرخ کلر به راوالی دې طریقې سره به دا تاسو ټول فل کوئ چونکې ټایم باخلي خو صحیح طریقې سره به کوئ ښه. او نیکسٹ بیا راځي کویټه. کویټه ما سره اسم معرفه دی دله به بیا پیلا کلر ورکئ. دا مو شو. او نیکسٹ راځي نیکسٹ بیا راځي ګړي. ګړي ما سره څه شی دی ګړي ما سره اسم نکره دی دله بیا سرخ کلر ورکئ. ٹھیک شو. او نیکسٹ راځي زیارت. ګوره دا ما سره دواړه کې دي شي زیارت دا د یو ځای نوم هم دی او زیارتونه خو ډیر دي کنه نو کو د یو ځای نوم اخلي نو دا بیا ما سره اسم معرفه کې دي شي او کو چری د زیارتونه اخلي زیارتونه خو ډیر دي کنه نو بیا کم زیارت پته نشته نو بیا اسم نکره لیکلی شي. ټیک شو. نو ما چونکې د یو ځای نوم واغستو نو ما ولا ځکه اسم معرفه پیلا کلر ورکو. کو چری تاسو د زیارت یادوي چې پلان کې زیارت کنه نو بیا به تاسو دله سرخ کلر ورکوي. دا مو شو. نیکسٹ بیا راځي پیج نمبر 134 طرف. شپږم کوېشن دی کوئی سے 4 استفهامیہ جملے لکھ کے اور پھر انہیں اقراری اور انکاری جملوں میں تبدیل کرے. په دې کې څلور استفهامیہ جملې ولیکئ صحیح ده او هغه بیا اقراری او انکاری جملې ته هم کنورټ کړئ. استفهامیہ جملې چې کوم کوېشن شوی وي اقراری جملې چې په هغې کې د جی ها جواب کیږي اقرار کیږي او انکاری جملې چې په هغې کې انکار کیږي. ٹھیک ده. نو را به شو دې کې به دغه جملې ولیکو. زه تاسو ته څو جملې لیکم. فرست به ولیکو صحیح ده چې کیا تم بیمار ہو. کیا تم بیمار ہو. ګوره کیا راځي استفهامیه جمله ده کیا به راځي او لاست کې به کوېشن مارکس اچوئ. ټیک شو. د دې انکاري جمله به ولیکئ چې جی ها میں بیمار ہوں. جی ها اسکریمیټري نشان میں بیمار ہوں. ٹھیک شو. فل سٹاپ. بے انکاری جمله نہیں میں بیمار نہیں ہوں. جی ہاں میں بیمار نہیں ہوں. جی ہاں میں بیمار نہیں ہوں. شو لاست کی بیا فل سٹاپ. دا انکاری جمله شو. بل جمله لیکلی شي چې کیا آپ احمد ہو. کیا آپ
अहमद हो क्वेश्चन मार्क्स। इकरारी जुमला बस हो कि जी हाँ मैं अहमद हूँ ठीक शो जसैमा अहमद फुल स्टॉप बवाचे आओ बेनकारी जुमला बोली कि मैं अहमद नहीं हूँ, मैं अहमद नहीं हूँ ठीक शो फुल स्टॉप द इनकारी जुमला शो। बल जुमला लिखल है 3 नंबर क्या आप उस्ताद हो, क्या आप उस्ताद हो आया तो उस्ताद ही फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क्स बवाचे। इनका इकरारी जुमला लिखल है जी हाँ मैं उस्ताद हूँ ठीक दा उस्तादियम। इनकारी जुमला लिखल है जी हाँ मैं उस्ताद नहीं हूँ, जी हाँ मैं उस्ताद नहीं हूँ ठीक शो। सलोरमा जुमला भी लिखल है क्या आज आपकी सालगिरह है, क्या आज आपकी सालगिरह है क्वेश्चन मार्क्स। इकरारी जुमला बोली कि जी हाँ आज मेरा सालगिरह है और इनकारी की बोली कि आज मेरा सालगिरह नहीं है। डाली कलेश ठीक शो। बे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर अल्फाज को लकीर के ज़रिए से उनके मुतज़ाद से मिलाए। अल्फाज द लकीर पर ज़रिया दाग मुतज़ाद सर मिलाओ कि फोटा बरावा सही दा। अल्फाज मुतज़ाद तारीख, तारीख से तो वही ठीक दा द मुतज़ाद से तारीख तैयारी तो द मुतज़ाद रना राजी नुदी की सरा जी रोशन फोटा बरावा दा बदी रोशन सरा तासो अटैच कई ठीक शो। बिया सरा जी आका, आका से तो वही आका मशर ठीक शो नो द मुतज़ाद मा सरा सराजी द मुतज़ाद मा सराजी गुलाम नुदी की गोरा गुलाम दादे तासो बताती सरा अटैच कई। बल सराजी दोस्त, दोस्त मलगरे दोस्त मुतज़ाद उल्टा से शो दुश्मन दा बतासो दे सरा अटैच कई। बल राजी सियाह, सियाह मीन तोर द मुतज़ाद से शो सफेद न तोर और स्पिन। बल राजी जजा और सही दा और द मुतज़ाद से राजी सजा, सजा दा बदी सरा अटैच कई। नेक्स्ट राजी लिखना 8 क्वेश्चन दे फर्ज करे कि आप एक सायादार दरख्त है अपने तस्वुर को इस्तेमाल में लाते हुए दिए हुए अल्फाज की मदद से 10 जुमले लिखे और को फ़र्ज़ करे तासो सायादार दरख्त वही अखबल तस्वुर की सोच के मतलब इस्तेमाल की तासो यो सो जुमले रावले और दगा अल्फाज पर मदद सरा दा कमलांदी अल्फाज राकड़ी दी ददी पर मदद सरा तासो यो 10 जुमले वली कई न कता की यूज़ कई। तारुफ मेरे एहसासात मेरे फ़ायदे, साया पल बच्चों के झूले परिंदों के घोंसले, दरख्वास्त दा जुमले पर यूज़ कई नदीना भाई 10 जुमले मतलब तासो जोड़ी कई ठीक दा और तासो पकी जोड़ कई यो दरख्त बारे की यो शार्ट इबारत तूरी के ठीक शो जी तासो तो मा वर्ता की दी राबश इधर तो हाँ आम बारे की दे आम प्लांट बारे की बढ़ते सायादार दरख्त बारे की कि मैं आम का सायादार दरख्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी लकड़ी पत्ते वगैरह लोगों के काम आए ठीक है। बल बोली कि मेरा पलों का बादशाह है, वो बहुत मीठा और मज़ेदार है। मेरे घने पत्तों का साया बहुत ठंडा होता है, लोग मेरे कच्चे पल से अचार बनाते हैं। मेरे साए में बच्चे के झूले होते हैं और बल बकीली कलेशी मेरे शाखों में परिंदों के घोंसले होते हैं। दाली कलेशी गुर्दा जुमले बकी उसका वही खा और बिल से लिखले मैं इन तमाम लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद दरख्त हूँ। दाब की लिखले फ़ायदेमंद दाम की यूज़ शो बल बकी लिखले सब लोग मेरे तारीफ़ करते हैं, सब लोग मेरे तारीफ़ करते हैं और बल लिखले सब लोग मेरे एहसासात का ख्याल रखते हैं। दाम लिखले मुझे सर्दी गर्मी से बचाते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं उसे फ़ायदा पहुंचाता हूँ। बस दायो शार्ट 10 मरबूत जुमले मातास्तुवेली दाता नोट कवले ठीक शो। लास्ट वन दे 9 नंबर जुमलों के सामने
दिए हुए एदाद की अददी तरतीब लिख कर जुमले मुकम्मल करें। दा जुमलों में खिता चिकम एदाद राकड़ी ददी अददी तरतीब लिख के जुमले कंप्लीट कई। फर्स्ट राजी अब्दुल्ला दौड़ में डैश नंबर पर आया। नो फर्स्ट एदादी सरा करे दे अददी तरतीब एदाद वगैरह टू राकड़े नो अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर आया दे कि बता सु दूसरे वो लिखे ठीक ना। बेया दे गोरा आज हफ्ते का डैश दिन है तीसरी के लिए 7 आज हफ्ते का सातवां बाउली के सही ना। आओ बल राजी सारा गली के डैश घर में रहती है। 5 और तरीके ले सारा गली के पांचवे दा बोली के ठीक शो घर में रहती है। आओ बल दे मैंने अपनी डैश सालगिरह मनाई। 9 नहीं गले तो बोली कि मैंने अपनी 9वीं सालगिरह मनाई। दाबम कंप्लीट ठीक शो। उम्मीद रखता सो बदी पुशी हुई दा जमंग चिकम लेसन नंबर 18 मलका को हिसार की सैर दागा एक्सरसाइज कंप्लीट शो। और चिकम जायजा वा आगा जायजा हम कंप्लीट शो। जायजा नंबर 4 तासुबा बदी रसीदी दी चूँकि वीडियो ढेर ज़्यादा लेंथी शवा जगह चीज़ के जायजा वा चैप्टर एक्सरसाइज ढेर ज़्यादा घटू। इंशाल्लाह बड़े वीडियो की बच्चे कम लेसन नंबर सबक नंबर 19 दे दिल पाकिस्तान दा बतास तो उड़ान देखो जमंग वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मंग लड़ा की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।